Hello, my dear children. We learn first lesson the living world, adaptations and classification. Some of the aquatic plants are firmly rooted in the soil at the bottom of the water bodies. Their stems are submerged while leaves and flowers float on the surface. However, some plants are entirely afloat. Their roots are not anchored in the soil. The surface of leaves and stems of many aquatic plants are covered with a waxy layer. Leaves of some aquatic plants are thin and slender like a ribbon. This shape helps them to withstand fast currents of water. Air spaces in stems and petioles of aquatic plants are useful for floating in water. 1.2 Aquatic plants. Use your brain power. First, why does water trickles off lotus leaves? Second, why don't the leaves of these plants rot in water? Third, why are their roots short and fibrous? 1.3 Lotus star adaptation in desert plants. Take two potted plants, one a cactus and the other a leafy plant. Tie plastic bags loosely around the leaves of this plant and keep them in sunlight from early in the morning. In the afternoon, bring those pots into the classroom and observe them. Has the same quantity of water collected in both bags. Desert plants are either leafless or their leaves are like small needle- needleless or have been modified into thorns. As a result, they lose very little water by evaporation. The stem store water and food and is therefore fleshy. The stems are green as they perform photosynthesis. In the absence of leaves, their roots penetrate deep into the soil and some roots spread away into the soil in search of water. There is a thick layer of the waxy substance on the stems of these plants too.
You can read this page 2 or 3 times, and then you can understand some things. Take dictionary and recall need for classification of plant. There is the tremendous diversity in the plants on the earth. Example, shape, number of flowers, color, fragrance, fruits, etc. is very diverse. Therefore, they should be placed properly in groups in order to identify the plants correctly to understand the similarity and the difference between the plants. The method of scientific classification of plant was developed by the scientist Carlos Linnaeus. According to size and heights, trees, shrubs, herbs, trees, banyan tree, mango tree, bamboo, neem, shrubs, oleandin, hibiscus, herbs, periwinkle, fenugreek, and wheat. Trees. A tree is a perennial plant with an elongated stem or trunk supporting branches and leaves. In most cases, a tree is a tall plant with a trunk and branches made of wood. Trees can live for many years. Shrub or bush. A shrub is a small to medium size perennial woody plant. They are distinguished from trees by their multiple stems and shorter height, less than 6 meter to 10 meter tall. Herbs, plants whose leaves, seeds, etc. are used in the medicine or in cooking. नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट म्हणजे त्याची विभागणी करण्याची आपल्याला गरज का असली तर ट्रिमंडस डायव्हर्सिटी, खूप विविधता आहे. प्लांट्स ऑन अर्थ एक्झाम्पल, शेप्स नंबर, त्यांचे आकार वेगवेगळे आहेत, फ्लावरचे कलर्स वेगवेगळे आहेत, फ्रेग्रन्स प्रत्येकाचा, नुसते फुलझाडं घेतले तर त्यांचे प्रत्येकाचा सुवास वेगळा आहे, मोगऱ्याचा वेगळा, गुलाबाचा वेगळा, रातराण्याचा वेगळा, फ्रूट्स प्रत्येकाचे फ्रूट्स वेगवेगळे आहेत, एक्सेट्रा. म्हणजे खूप साऱ्या अशा गोष्टी आहेत की त्याच्यामुळे त्यांचे आपल्याला वर्गीकरण करणं गरजेचं आहे, क्लासिफिकेशन करणं गरजेचं आहे. इज अ व्हेरी डायव्हर्स, देअर फॉर दे शूड बी placed properly in groups in order to identify the plant correctly. आपल्याला आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे प्लॅन करेक्टली. त्याच्यासाठी आपल्याला ते क्लासिफिकेशन, जसं आपल्या शाळेचं क्लास केलेले आहेत. मग फर्स्ट क्लासमध्ये काय, कोणी फर्स्ट क्लासमध्ये, कोणी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7. आणि 7 पासआउट झालं तर मग आपल्याला LVHमध्ये 8 क्लासला, 9 क्लासला आणि 10 क्लासला स्टुडंट्स आहेत. मग प्रत्येक क्लासचा एक काय करिक्युलम आहे, अभ्यासक्रम आहे, बुक्स त्यांचे सेपरेट आहेत आणि मग तेच त्यांना काय करायला जातात, लर्न करावे लागतात, शिकावे लागतात. जर फर्स्ट स्टँडर्डचा प्युपिल्स आहे, विद्यार्थी आहे, आणि त्याला आपण 7 क्लासचं बुक दिलं चालेल का?
नाही चालणार, त्याला आई वाचता येत नाही, तर तो आपलं पुस्तक वाचू शकणार नाही. म्हणून क्लासिफिकेशन का गरजेचं आहे हे तुम्हाला सांगितलेलं, की आपल्याला आता तुम्ही आपलं गाव खेडेगाव आहे, छोटं गाव आहे, आणि म्हणून तुमच्या समजावं म्हणून पटकन तुम्हाला ट्रीज, श्रब आणि हब्स म्हणजेच वृक्ष, झुडूप आणि रोपटं कोणाकोणाला म्हणतो आपण. आता श्रबमध्ये आपण बघितलं की 6 मीटर तर 10 मीटर त्याचं टॉल असतं, स्मॉल आणि मिडियम साईज असतं, पेरिनिवल वुडी असतं, प्लांट असतं, आणि देअर आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम ट्रीज बाय देअर मल्टिपल स्टीम्स अँड शॉर्टर हाईट्स लेस दॅन 6 मीटर. ट्री म्हणजे मोठं. मग त्याच्यात आपण बनियन ट्री बघितलं, मँगो ट्री बघितला, बांबू बघितला आणि नीम बघितलं. आणि श्रबमध्ये ओलेंडन आणि हिबिस्कस. आणि हर्ब्समध्ये आपण पेरिविंकल म्हणजे काय, त्याचा अर्थ आपल्या सगळ्यांच्या शेजारी, आपल्या शाळेतसुद्धा ते झाड आहे. नीम आपल्या शाळेत आहे, हिबिस्कससुद्धा आपल्या शाळेमध्ये आहे. तर हे जे काही झाडांची नावं सांगितलेली आहे ते त्यांचे मराठीत काय अर्थ आहे ते तुम्ही टाका, जेणेकरून तुम्हाला ते क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का गरजेचं आहे हे त्याची तुम्हाला माहिती मिळेल. कारण आपलं गाव खेडेगाव आणि त्याच्यात झाडं तुम्ही तुमच्या आजूबाजूला बघितलेली आहेत. की का गरज वाटली. आज आपण सेकंड पेजचं वाचन केलं. कालच्या पेजमध्ये तुम्हाला हॅबिटेट, की तो ॲक्वॅटिक आहे का, फायबर टाईप ऑफ रूप त्याचं फायबरस आहे का, तर कॅक्टसचं आणि बनियांचं सांगितलं होतं. तर ती माहिती तुम्ही टाका. जे आपलं चाललेलं असतं अडॅप्टेशन, कालच्या ह्याच्यात अडॅप्टेशन म्हणजे अनुकूलन. प्रत्येक सजीव ज्या परिसरात व वातावरणात राहतो त्याच्याशी जुळून घेण्यासाठी त्याच्या शरीराच्या अवयवामध्ये तसेच जीवन जगण्याच्या पद्धतीमध्ये कालानुरूप घडून आलेल्या बदलांना अनुकूलन म्हणतात. आता आपल्या इथला गावातले सैनिक होतात, तिथे जम्मू काश्मीरला -10 -30पर्यंत टेम्परेचरमध्ये तिथं जाऊन ते राहतात. त्यासाठी त्यांना सराव करावा लागतो, आपल्या शरीराला वळण लावावं लागतं, तसे व्यायाम करावे लागतात, आणि हळूहळू त्या प्रोसेसने ते त्या -30मध्ये पण रायफल घेऊन उभे राहू शकतील. एवढी पॉवर त्यांना जनरेट करावी लागते. आणि राजस्थानमध्ये 50 डिग्रीच्या टेम्परेचरमध्ये सुद्धा त्यांना उभं राहून आपली ड्युटी करावी लागते. म्हणजेच मनुष्य असा प्राणी आहे की त्याला पृथ्वीवर कुठेही घेऊन गेले तुम्ही तर त्याला तो काही मरून जाणार नाही. म्हणून कोणीही घाबरून जायचं नाही. -30मध्ये बी जिवंत राहू शकतो आणि -50 आपल्या शरीराला ॲडजस्ट. मग वाळवंटात उंट आहे तर तो त्याचे पाय, त्याच्या पापण्या, या गोष्टी, आणि पाणी न पिण्याची सवय, की ते पाणी चरबी जाळून आपलं पाणी त्याच्या शरीराचं जे काही पाण्याची गरज आहे तो भागवू शकतो, अशी त्याच्या शरीराची रचना झालेली आहे. जिराफची मान उंच आहे. नंतर आता कमळ आहे, त्याचं ठिकाण पाणी आहे. हॅबिटेट म्हणजे ते ठिकाण आहे, ते ॲक्वॅटिक. आणि मुळाचा प्रकार तंतुमय आहे, कारण त्याला पाण्यात कंटिन्यू हलतं डुलतं राहावं लागतं. पाणी कधी स्थिर राहत नाही. आणि पाण्यात गोलाकार, पसरट आणि मोठी आणि मेंचट थर आहे त्याच्यावर, की जर मेंचट थर नसता
तर काय झालं, असे ते पानं सडून गेलं. आपण दुसऱ्या झाडाचं पान जर पाण्यात टाकलं, 2-3 दिवस तुम्ही प्रयोग करून पहा, तर ते पान लगेच काय होऊन जाईल, सडून जाईल. पण कमळाचं पान ते सडत नाही, त्याच्यावर मेणचट काय असतो, थर असतो. आणि खोडाची विशेषतः जाडसर कंद आहे त्याचा, की त्याला कितीही वाकवलं, आपण म्हणतो किती पूर आला तर ते वल्लाळं जे राहतात की ते वाकून जातात आणि नंतर पूर गेल्यानंतर पुन्हा उभे राहून जातात. तेच जर कडक झाड राहिलं तर ते वाकणार नाही, मोडेन पण वाकणार नाही, तर ते मुडून जातं. तसंच तुम्हाला कॅक्टस म्हणजे निवडुंग याविषयी त्या झाडाची माहिती विचारलेली होती. आणि बनियान म्हणजे वड, आपल्या शाळेत पण वड लावलेला आहे आणि आपल्या गावात पण वड असेल. जातच वड पौर्णिमा गेली, तुमच्या आईने पूजा केली असेल तर तिचं ठिकाण कुठे आहे, त्याचा मुळाचा प्रकार, टाईप्स ऑफ रूट आणि कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ लिव्स आणि खोडांची विशेषता. तर जलीय वनस्पतीमधील अनुकूलन, अडॅप्टेशन इन ॲक्वेटिक प्लांट्स, की तुमच्या परिसरातील नदी, ओढे, तलाव, सरोवर अशा जलाशयांना भेट द्या आणि जमिनीवरील व पाण्यातील वनस्पतींमध्ये काय फरक जाणवतो याची माहिती तुम्हाला घ्यायची होती. अशा पद्धतीने कॅक्टसचं आणि बनियनचं तुम्ही टाका. आणि काश्मीर व राजस्थान या प्रदेशात आढळणारे प्राणी व वनस्पती एकाच प्रकारचे आहेत का? त्याचं उत्तर नाही. तर काश्मीरमध्ये आपण बघितलेलं आहे इतिहास, भूगोल शिकताना, की तिथे रेनडिअर वगैरे त्या बर्फाच्या याच्यावर चालणारे प्राणी असतात. राजस्थानमध्ये उंट आपला, तर त्यामध्ये कोणता फरक तुम्ही सांगू शकाल? आता मी सांगितलेलंच आहे. आणि काश्मीरसारख्या हिमप्रदेशात देवदार, पाईन असे सूचीपर्ण वृक्ष मोठ्या प्रमाणात आढळतात. तर राजस्थानच्या वाळवंटी प्रदेशात मात्र बाबूळ आणि निवडुंग म्हणजेच कॅक्टस मोठ्या प्रमाणामध्ये आढळतात. तिकडे काटेरी वाळवंटात आढळणारा उंटा काश्मीरमध्ये आढळून येत नाही असे का? तर तिथे थंड वातावरण आहे आणि त्याच्या पायांची रचना आत्ता तुम्हाला सांगितलं, म्हणजेच अडॅप्टेशन. आपल्याला सुद्धा अडॅप्टेशन अनुकूलन व्हावं लागतं. आपण एखादी भाजी आपण आवडत नाही म्हणून घरी डायरेक्ट खात नाही, पण बाहेरगावी गेलो आपण एखाद्याच्या घरी आणि मग तिथे त्यांनी ती जी कारल्याची भाजी केलेली राहिली तुम्हाला न आवडणारी, काहींना खूप आवडते, तर आपण असं म्हणणार नाही की मला आवडत नाही. तर तिथं आपल्याला काय करावं लागतं? ॲडजस्टमेंट म्हणजेच अडॅप्टेशन. तुम्ही आता काही जण हॉस्टेलला गेले शिकायला, आता कोरोना कालावधीत तर जाणार नाही, पण भविष्यात, तर त्यावेळेस जी भाजी आली पोटात कावळे कोकायला लागतात आणि मग जी भाजी समोर येईल ती आपल्याला काय करावं लागणार आहे? खावीच लागणार आहे. माणूस चोचले केव्हा करतो? जेव्हा माणसाकडे पर्याय उपलब्ध असतात. तुमची आई तुमच्यावर खूप प्रेम करते, मग तुम्हाला ही भाजी आवडत नाही, मग ती दुसरी काहीतरी करून देईल, पापडचा खोडा करून देईल, लोणचं देईल, हे देईल, ते देईल. पण अडॅप्टेशन काय केलं पाहिजे? आपण आपल्या जीवनामध्ये आणलं पाहिजे. सर्वांनी पुन्हा एकदा पाठाचं वाचन करा. त्याच्यात काही शब्द आडले तर एक सोपी गोष्ट, की तुम्हाला एखादा शब्द आडला आता, की कॅक्टस म्हणजे काय तेच तुम्हाला माहीत नाही, किंवा बनियान म्हणजे कोणाला माहीत नाही, तर त्यांनी ते काय करायचं? व्हॉट्सअपला टाकायचे ते शब्द. आणि दुसऱ्या विद्यार्थ्यांनी काय करायचं? की ते तुम्हाला ज्याच्यात येतात, ज्यांच्याकडे डिक्शनरी आहे, त्या डिक्शनरीमध्ये बघून किंवा मोबाईलवर सर्च करून आणि बाकीच्यांनी त्याची उत्तरं टाकायची, की जेणेकरून सगळ्यांना आपल्याला ते एखाद्याला एखादा शब्द आडला तर त्याचा काय अर्थ आहे, तर ते बाकीच्यांनी सर्च करून आणि उत्तरं टाकायची आहेत. एकमेकाला मदत करायची आहे. थँक्यू व्हेरी मच.